नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण पाखक ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कहि आसीछि जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तबे एते मध्यरु सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, पीएम किसान, सीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, कोरोना अपडेट, नूतन सरकारी योजना एवं आउरी बहुत सारा खबर रहिछि। सेते पाए वीडियोटी को शेष जाय देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज़टी को केउ जिल्लारु देखुचंती हमको तळे कमेंट माध्यम रे निहाती जणांतु। आउ चैनल रे जदि नुआ करी आसीथिले दयाकरी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुतबा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु जा फल रे एबोली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण माने नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पाई परिबे। तबे आउ देरी न करी चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर दिन कईटा परे परीक्षा एयर भीतर हजि गलानी प्रश्न पत्र। तृतीय श्रेणी पिलांकर आगो को वृत्ति परीक्षा करा जबा ने कहा जाउतला, मात्र एबे जणा पड़िছে कि प्रश्न पत्र रखा जाइतबा एक विद्यालय किछि प्रश्न पत्र गायब होई जाइछि। परीक्षा आगरो बड़ झटका मिलुना पिलांको प्रश्न पत्र आगो को तृतीय श्रेणी पिलांको वृत्ति परीक्षा हेबा को थिबा बेले आज हठात एपरी खबर सामना को आसीछि। पिलांको प्रश्न पत्र रखा जाइतबा स्थान रो यह गायब होई जाइछि। एने आलोचना पर्यालोचना करा जाउछि। अन्य पटे स्कूल कर्तृपक्ष प्रश्न पत्र हजाइतबा अभियोग करा जाउछि। कृष्ण प्रसाद नोडाल उच्च विद्यालय रे परीक्षा करा जिवार योजना रहिछि, मात्र सेटारे थिबा प्रश्न पत्र मोट 6टी गायब होई जाइछि। गणति परे यह जणा पड़िछि वर्तमान यह को नै अनेक प्रश्न उंकी मारुछि बोले खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ए देशर बड़ धरणर एयर स्ट्राइक कला अमेरिका। सीरिया रे आईएसआईएस विरोध रे अमेरिकार बड़ सैन्य अभियान। आतंकी संगठन आईएसआईएस रो 70टी ठिकाना ऊपर अमेरिकार प्रभाव। सीरिया रे आईएसआईएस द्वारा 3 अमेरिका नागरिक हत्या परे हमला ऑपरेशन हकाई द्वारा आकाश मार्गरु घन घन आक्रमण। तबे यह कौनसी युद्ध नुहे, निज नागरिक हत्यार प्रतिशोध बोली कहले ट्रम्प। सेपटे आईएसआईएस विरोध रे अमेरिकार आक्रमण को सीरिया रो समर्थन। आतंकवाद विरोध रे सहयोग जारी रहिबो कहला सीरिया वैदेशिक मंत्रालय बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर बांग्लादेश रे हिंदू और भारत दूतावास आक्रमण पर बढ़ुची दक्षता चेतावनी देला रूस। सरकार को दायी कले हसीना। बांग्लादेश रे चाहता राजनैतिक अस्थिरता मध्य मुह खोली पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना। भारतर उत्तर पूर्व और चिकेन नेट कॉरिडोर को नहीं होता बयानबाजी उपर तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करछन्ते। सेपटे ओस्मान हादी को हत्या और हिंदू युवक को विभत्स भाव हत्या करा पर बांग्लादेश जलुची। अल्प संख्यक हिंदू ऊपर होता आक्रमण पर उभय भारत सह बिगिड़ी बांग्लादेश संपर्क। यह भितर पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना का बड़ बयान सामना को आसी बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर विदेशरू भारतीय निर्वाचन निरपेक्षता उपर प्रश्न उठाइले राहुल गांधी। कहले गणतंत्र उपर आक्रमण करुछि बीजेपी। विदेशरू भारतीय निर्वाचन निरपेक्षता उपर प्रश्न उठाइले राहुल गांधी। कहले गणतंत्र उपर आक्रमण करुछि बीजेपी। निर्वाचन कमिशन गुप्तचर संस्था ठारू नहीं सीबीआई एवं ईडी भली संस्था को अस्त्र भाव व्यवहार करुछि शासक दल। कांग्रेस शासन समय एसबू अनुष्ठान दुरुपयोग कर किंतु बीजेपी निजर राजनैतिक शक्ति वृद्धि करने एगुड़ी को व्यवहार करुछि। जर्मनी राजधानी बर्लिन गस्त समय भारतीय गणतंत्र भोट चोरी एवं भारत में निर्वाचन निरपेक्षता उपर प्रश्न उठाई कांग्रेस सांसद तथा लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर भारत सह यथाशीघ्र संपर्क सुधारिबा बांग्लादेश को कहला रूस। समग्र विश्व एवं बांग्लादेश रे हिंदू मान होता बर्बरता देखुचे। विशेषकर जड़े हिंदू युवक को अति निर्मम भाव हत्या करा घटना एवं सारा विश्व को थराई देइछि। बांग्लादेश रे दीपू चंद्र दास को दंगाकारी माने पिटी पिटी हत्या करथिले। पर तांको मृतदेह को उल्लंघ गछरे टंगा थिले एवं जाली देइथिले। यार अनेक वीडियो मध्य एवं सोशल मीडिया रे भाइराल हेबार लागिछि। एही घटना को नै विभिन्न देश निंदा करथिबा बेले एबे रूस घटना को तीव्र निंदा करथुवा जणा पड़िछि। बांग्लादेश रे रूस राष्ट्रदूत अलेक्जेंडर ढाका को भारत सहित उत्तेजना ह्रास करने को अनुरोध करिसंते। से कहिसंते आमे परिस्थिति उपर नजर रखिछु कारण यह उभय देश एवं समग्र अंचल एपरिक दक्षिण एशिया गुरुत्वपूर्ण। एही परिस्थितिर समाधान नहेले समस्तक उपर यार नकारात्मक प्रभाव पड़िबो बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर बीजेपी रो मिशन भोटर राज्य आसाम को देले विभिन्न प्रकल्प भेटे। पश्चिम बंग और आसाम गस्त करछन्ते प्रधानमंत्री मोदी। विमान उड़ान बाधा पाई नदिया जाई न पारिथिले। कोलकाता जनसभा को संबोधित करथिले। गत 5 मास मध्य तांकर तृतीय गस्त कह जाउछि। प्रधानमंत्री मोदी को एही गस्त आसंता वर्ष होबाकु थिबा पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचन पई शंखनाद बोली कह जाउछि। सेपटे आसाम रे पहुंच विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन करबा सह जनसभा को संबोधित करिसंते। पूर्व सरकार कांग्रेस ऊपर बसिसंते मोदी। सेपटे राहुल गांधी को विदेश गस्त ऊपर प्रश्न उठाइछि बीजेपी। सामाजिक सम्मेलन कर बीजेपी अभियोग करिसंते कि विदेश जाई राहुल एमिति किछि लोकन को भेटुचंते जो माने भारत विरोध रे विषय उगाळुचंते। संसदर शीत अधिवेशन को अधारु छाड़ी राहुल वर्तमान जर्मनी रे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर आवश्यक पड़िले 19
ୟୁନୁସ୍କୁ ବି କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବ ବିଦ୍ରୋହୀ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତିର ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରେ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶାର କିରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ବସାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚ ୟୁନୁସକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କଲେ ୟୁନୁସକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଏହି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଲେ ନୂଆ ଘୋଷଣା ଏଣିକି ଇଭି ନୀତିରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ଇଭି ନୀତି ଘୋଷଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ ଇଭି ନୀତି ଆଣିବ। ଶନିବାର ଏଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ ନୀତି ଆଣୁଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପରିବହନ ବିଭାଗରେ କେବଳ 300ଟି ଇଭି ବସ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟା 3518କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 5000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ 80,000 ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଇଭି ଯାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ 1 ଲକ୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା 7000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଳିଆ ସଫା କରିବ ଡ୍ରୋନ୍, ସଫେଇ ବାଲାର ପଡ଼ିବନି ଆବଶ୍ୟକତା। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରାଯିବ ସବୁ କାମ। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଗଦା ହୋଇଛି ମଣିଷ ଶବ। ଏପରି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅଳିଆ ସବୁ ପଡ଼ି ଏବେ ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ନେପାଳ ସରକାର ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣାଇଛି ନେପାଳ। ଏଭରେଷ୍ଟ ସମେତ ହିମାଳୟନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଜିପିଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନେପାଳ ସରକାର। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିମାଳୟ ଶିଖରରେ ବଢୁଥିବା ଅଳିଆ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନେପାଳ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏଭରେଷ୍ଟ କ୍ଲିନିଂ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ 2025-2029 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେସ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଇଲନ ମସ୍କ ଦୁନିଆର ମହାଧନୀ 40 ଜଣ ଧନୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗୁଆ। ଟେସ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଇଲନ ମସ୍କ ଦୁନିଆର ମହାଧନୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ $750 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଭାରତ ମୁଦ୍ରାରେ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ ହେଉଛି 67.18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗତ 4 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ 13.46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ନେପାଳ ମିଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହି ତିନି ଦେଶର ଜିଡିପି $555 ବିଲିୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମସ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ $750 ବିଲିୟନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିଠି, ଏସସିବିସି କୁ ଓବିସିରେ ସାମିଲ କର। ଓଡ଼ିଶାର 108ଟି ଏସସିବିସି ସମୁଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚିଠି। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ସମୁଦାୟ ଗୁଡିକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଏସସିବିସି ତାଲିକାରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରେ ଏହି ସମୁଦାୟର ଜାତି ଉପଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଗତକାଲି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗର ତୁରନ୍ତ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ନିୟମ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ନିୟମ। ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଂଘ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ସଡ଼କ ସପ୍ତାହ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 90 ନମ୍ବର ଓ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 100 ନମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ
ହେବ। ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ତ୍ତକ ଭାବେ କେବଳ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଲେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ, ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ଶେଖ୍ ହାସିନା, ୟୁନୁସ୍ ସରକାରକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ନିକଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଇସିଟି ରାୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମାମଲା ନିରପେକ୍ଷ ତେବେ ଏହାକୁ ହେଗରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯାହା କହିଥିଲେ କରି ଦେଖାଇଲେ, ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ କରୁଛି ସଲାମ। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ଯେଉଁ ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଫଳାଫଳ ଆଣିଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ପରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକାର ଜିଡିପି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତ୍ରୈମାସିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 4% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଆଶା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟା 2 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ନୀତିକୁ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଉଭା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି 4.3% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟକର ସାଂଘାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ରାଜଧାନୀର AQI। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବଳୟ ଭିତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଏବେ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ସେଠାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ AQI 467 ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକାରେ 451 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ AQI ଯଦି 0ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ କାହାକୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 400ରୁ ଅଧିକ AQI ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ, ଯାହା କେବଳ ରୋଗୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସାରା ସହର ଧୂଳି ଏବଂ ଧୂଆଁର ଏକ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ତଳେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।